Hello students, welcome to your biology class. As in our previous classes, we have completed the chapter structural organization in animal, and now I am proceeding a next concept of the biology, that is the human physiology. The human physiology, one of the important and interesting concept. Highest number will be scored by this concept, and in human physiology there are about 7 chapters, and those all chapters are related to only the human physiology. In them, the first chapter is the digestion and absorption. So, my dear students, as you all know about digestion, ಏನಪ್ಪ ಡೈಜೆಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಲತ್ತೀರಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫೋಟೋ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸ್ಟಮಕ್ ಅಂಡ್ ವಿತ್ ದ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟಿ, ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್, ಏನ್ ನಾವು ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದು ಯಾಕೆ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹೇಗೆ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದು ಎಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ, ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್, ಅದು ಹೇಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ದಟ್ ಡೀಲ್ಸ್ ದ ಡೈಜೆಷನ್ ಅಂಡ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟೆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫುಡ್. ನಾವು ತಿಂಬೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಆಹಾರ, ಊಟ, ಫುಡ್ ನಾವು ತಿಂತೀವಿ, ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫುಡ್. ಫುಡ್ ಯಾಕೆ ತಿಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮತ್ತು ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಫುಡ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಲೈಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಲಿ, ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ, ಬಾಡಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಆ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳನ್ನು ಆಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇನ್ physiology deals with the structure and functions of the body organs of an organism. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಂತಹ ಆರ್ಗನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಅವ್ರಲಿಂದ ನಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಂತೀವಿ ನಾವು ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ. ಸೊ ಇನ್ that physiology, the digestion is one of the process. So when we look at into the process of the digestion is nothing but breakdown of the food molecule, breakdown of the larger food molecule into the small absorbable form. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ತಿಂತೀವಿ ಅಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಂತಹ ಲಾರ್ಜರ್ ಫುಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಅದರೊಳಗೆ ಈಗ ನಾವು ರೈಸ್ ತಿಂತೀವಿ ಅಂತ ತಿಳಿದ್ವಿ. ಸಪೋಸ್ ರೈಸ್ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆ ರೈಸ್ ಒಳಗೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಇರುತ್ತದೆ, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಂತಹ ಗ್ಲುಕೋಸ್. ಸೊ ಆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಇನ್ ಟು ದಿ glucose substance which is absorbed into the bloodstream, and by the glucose internal respiration takes place and energy is formed, right? So this digestion shows two uh, two way two way process. One mechanical digestion, another one chemical digestion. In chemical digestion, molecules are break down by utilizing certain enzymes. Whatever we are consuming, those are organic and inorganic substances, and those organic and inorganic substances are going to be break down, are going to be smaller and absorbable form with the help of certain body released enzymes and hormones. Hence it is a chemical nature, it is a chemical way of digestion. Then the another way of digestion, that is the mechanical. In mechanical, we are taking the food into the mouth, and in mouth there is a mechanical process, mechanical involvement, that is a chewing. Chewing is a method of physically breakdowning physically
food particles, larger food particle into smaller, smaller particles, that is, and then it is slogan, that is जिसको हम बोलेंगे निगल लेना, नुंगोदू, उसको हम क्या करेंगे, निगल लेते हैं, सॉल्व जिसको हम कहते हैं उसको हम निगल लेते हैं। निगलने के बाद निकलने के लिए अलग प्रोसेस है, वहां अलग ट्यूब्स है, निगलने पर वो फैरिंग्स, फैरिंग्स यूसोफेगस, यूसोफेगस से स्टमक, स्टमक में जाके गिरेगा, स्टमक में वहां उसके साथ मूवमेंट होगा, मूवमेंट में से इंटेस्टाइन, स्मॉल लार्ज, तो इसे कहते हैं मैकेनिकल वे ऑफ द डाइजेशन। ओके, so students, it is one of the interesting chapter and interesting concept also, because in this concept digestion, respiration, circulation, excretion, nervous, and so other very interesting chapters only related to the human being, not I am telling about any other animal. Now look at the diagram. In the diagram also you can see the human anatomy. It is a diagram of human being. So this chapter deals, not only this chapter, this concept deals only about the human physiology. So let us proceed with the digestion and absorption. Yes, so digestion ನಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಬರುವ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. Digestion is a breakdown of the food particle. Food, it's a nothing but a complex of organic and inorganic nutrients. ಫುಡ್ ನಾವು ಏನು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಊಟದಲ್ಲಿ ಅದು ಏನು ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಹಣ್ಣು ಇರ್ಬೋದು, ಸೀಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಎಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ರೂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಟೆಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಲು ಇರ್ಬೋದು, ಮೊಸರು ಇರ್ಬೋದು, ಏನೋ ಇರಲಿ, ದಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಎ ಫುಡ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್, ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್. ಆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದು ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ, ಬಟ್ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಇಸ್ ದ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ಗೆಟಿಂಗ್ ತಗುವಂತಹ ಅಂಡ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಚ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ವಾಟ್ ಫುಡ್. ಫುಡ್ ಏನಿದೆ, ಫುಡ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತದೆ, ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂತಹ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತದೆ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗಾನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್. ನಾವು ಫುಡ್ ಪ್ರೊವೈಡ್, ನಮಗೆ ಆಹಾರ ಏನು ಕೊಡುತ್ತದೆ, ನಾವು ಆಹಾರ ಯಾಕೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಫುಡ್ ವಾಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಟು ಅಸ್, ಫುಡ್ ಲಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ನಂಬರ್ ಒನ್, ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ ದ ಲೈಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಎಸ್, ನಾವು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು. ಈಗ ಒಂದು ಒಂದು ವಾಹನ, ಒಂದು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್, ಒಂದು ಆಟೋ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ, ಆ ಆಟೋ ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಏನು ಎನರ್ಜಿ ಹಿಂದಿದೆ ಅದರದ್ದು, ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಫ್ಯೂಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಆ ಫ್ಯೂಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ನ್ ಆಗಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ ಆಟೋವನ್ನು ಓಡಿಸ್ತದೆ, ಹೌದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್, ಹೌದಲ್ಲ, ಫ್ಯಾನ್ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಿಹೈಂಡ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸಪೋಸ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್, we human being are talking, walking, sitting, running, we are doing so many things. ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗ, ನಾವು ಏನು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಕೊಂಡು ನಡೀತಾ ಇದೀವಿ ಏನು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಏನು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇದೆ ಏನು, ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎನರ್ಜಿ, ಯಾ ಪದಾರ್ಥದಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಫುಡ್, ನಾವು ಮಾಡುವ ಊಟ ಏನು ಆಗ್ಲಿ, ರೊಟ್ಟಿ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಡಿ ಏನೂ ಆಗ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫುಡ್ ಅಂತೀವಿ. ದಟ್ ಫುಡ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ ದ ಲೈಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫುಡ್ ನಿಂದ ನಮಗೆ ಏನ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋತ್. ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ನಾವು 18, 16, 17 ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು 18, 16 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ನಾವು ನಮಗ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಎಷ್ಟಿದ್ದೀವಿ, 1-2 ಫೀಟ್ ಇದ್ದೀವಿ, 1-2 ಫೀಟ್ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ನಮ್ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತುಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 1 and 1.5 ಫೀಟ್ ಇತ್ತು, 2-3 kg ಇತ್ತು. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ದು ಈಗ ಸೈಜ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ಯದ. ಏನ್ ಕಾರಣ? ಎಸ್, ಆಹಾರ, ಊಟನೇ ಕಾರಣ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫುಡ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಏನ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಸಿ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆರ್ ದ ವಾರ್ಮ್ ಬ್ಲಡೆಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್.
ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ವಾರ್ಮ್ ಬ್ಲಡೆಡ್ ಅಂಡ್ ಕೂಲ್ ಬ್ಲಡೆಡ್ ಅನಿಮಲ್ ಅಂತ. ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ವಾರ್ಮ್ ಬ್ಲಡೆಡ್ ಅನಿಮಲ್ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಒಂದೇ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇರುತ್ತದೆ ಯಾವಾಗನು, ದಟ್ ಈಸ್ 37 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಗಡಿ ಇದ್ದಂತಹ ಟೆಂಪರೇಚರ್ 37 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೇಂಟೈನೇ ಇರಬೇಕು, ಅದ್ರೊಳಗ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬಾರದು. ಆಗ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಏನಿರುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಓನ್ಲಿ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ನೌ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಪೇರ್ ಆಫ್ ದ ಟಿಶ್ಯೂಸ್. ಇವಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಊಟ ಮಾಡಲಿಂದ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಗುವ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ರಿಪೇರ್ ಆಫ್ ದ ಟಿಶ್ಯೂಸ್. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಆಗ್ಲಿ, ಕೈ ಆಗ್ಲಿ, ಕಾಲಾಗ್ಲಿ, ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಪೆಟ್ಟು ಹತ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ, ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಆಫ್ಟರ್ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ರಿಪೇರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಚೇಂಜ್. ಹೇಗೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಶಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ಬಂತು, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು, ಅದು ರಿಪೇರ್ ತಂತಾನೆ ಹೆಂಗಾಯ್ತು? ಎಸ್, ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫುಡ್. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸರ್ಟೆನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫುಡ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಊಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ನೋಡ್ರಿ, ಫುಡ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಂತಹ ಫುಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಏನ್ ಸಿಗ್ತದೆ? ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್. ನಾವೇನ್ ಫುಡ್ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಇವೆ. ಅವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಅದ್ರದ್ದು ಹೆಸರುಗಳು ಇವೆ. ಏನಪ್ಪಾ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂತ ಎದಕ್ ಅನ್ಬಹುದು? ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫ್ಯಾಟ್ ಆರ್ ಲಿಪಿಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಅನ್ನು ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫುಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ತಿಂಬ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ನಾವು ತಿಂಬ ಆಹಾರ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಊಟ ಅಂತೀವಿ, ಫುಡ್ ಅಂತೀವಿ. ಬೈ ದಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿ all these nutrient for our life activity. Okay, now here in this bracket what he has written means water play an important role in metabolic processes and prevent dehydration of the body. Students, I clear you, metabolic process ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ನಮ್ಮ ದೇಹ ಒಳಗ ಆಗುವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಮೆಟಾಬೋಲಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತೀವಿ. ನಮ್ಮ ದೇಹ ಒಳಗ ಆಗುವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅದು ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಈಗ ನಂದಿನಿ, ನಾವು ರೈಸ್ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ರೈಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಿತ್ತು? ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಇತ್ತು. ಆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ನಾವು ಮೆಟಾಬೋಲಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಇದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ. ಬಟ್ ಇದೇ ರೀತಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಮೆಟಾಬೋಲಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಆರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ, ರೈಟ್? ಇದು ಒಂದೇದ್ ಕೆಲಸ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇ ಬೈ ದ ವಾಟರ್. ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ substance which provide so many functions to our body, but the most important metabolic processes ನಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಮುಖ್ಯವಾದಂತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಸರ್? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಸಮ್ಮರ್ ಒಳಗ ಗರ್ಮಿ, ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. डिहाइड्रेशन ಅಂದ್ರೆ बेवरू, स्वेट, पसीना जाकर हमारी बॉडी में के जो न्यूट्रिशंस होते हैं, स्पेशली पानी, खाली हो जाता है, जिसको हम डिहाइड्रेशन कहते हैं. तो हम बार बार पानी पीते रहना पड़ेगा और वो पानी हमें डिहाइड्रेशन से बचाएगा. ओके, so this is an overview of the chapter, overview of the food and digestion. I hope you people are understood this. So by the next class, we will continue the same chapter. Suppose you have any doubt, please do contact me. Okay, students? Thank you very much.